أدر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي. Et une deuxième étape surprise que va nous présenter Najwa Ajour tout de suite. Vous dire quelques mots. Attendez, l'écran. Bien sûr, l'écran me fait... effectivement. Oh, d'accord. C'est la magie du direct, il y a toujours des surprises. Comme ça, il est bon. Proposer l'histoire des parfums. Donc nous allons vous conter l'histoire depuis des millénaires. Et avec Mathieu Belay, nous allons vous raconter l'histoire de l'oud, du musc et de l'ambre. Nous vous proposons également une dégustation olfactive avec des petites mouillettes. Donc restez bien après, nous avons des... Oui? Plus fort? Je peux pas, j'ai mal à la gorge. J'ai pas pris assez de miel ce matin, pardon. Donc nous vous proposerons de rentrer dans l'univers de la parfumerie grâce à des mouillettes. J'ai rien touché. D'accord. Bon, bah, je te laisse le micro. Je pense que le micro t'aime plus que moi. Merci, bravo. Du Melhoum, avec de nouvelles sonorités musicales proposées par le chef Hamdou Amri. Place à la musique. كيف الحديد صح واحد
سيروا خليوا كل حال يسير على حاله. عذروني يا أهلي ولاش اظلموني هكذا بحالي. سيروا خليوا كل حال يسير على حاله. والكيف دات مبرالي من بعد الكويت وبرد جراحي طالوا. نحيا حتى يهولوني ونعود نسهر ليالي. جراح الحب والهوى والهجرة لازالوا بيهم مشطون كيف راك وقدار نعمل غني العالي. السابق لي نصرفوا الوعدة بمجاله. عذروني يا أهلي ولاش تلوموني هكذا بحالي. سيروا خليوا كل حال يسير على حاله. البعض في الناس كايلو ويزيدوا في ملامح عليه. والبعض في الناس كيقولوا هذا عمدالو. هذا حالي مع الهوى متولع بحسن الغوالي. يتروع ساكني وينطق من غير حواله. ويلا جبال هالفن بحالي استحسن قوالي. يبكي وعلى بكاي ناس الغوان يسالوا. ويلا نجبر يلوموا يكتروه بالي ويقولوا يا لطيف راه تقوات خلالو. لاموني في فعيلي وفعلهم عدى على فعلي. لكن غدا كلها يتحسب فعاله. عذروني يا أهلي ولاش تلوموني هكذا بحالي. سيروا خليوا كل حال يسير على حاله. ما يعذر غير مكوى والجراح كيف من الهوالي. رجال الليل حبهم كاوية عمدالو. ملكوني بالبها ولاحو لياسمي في أمالي. ملكوني أهلي حسن الخدمة خالو. هما راحتي في الدنيا هما راس مالي. أنا بعدا خدم ليهم فشما قالوا. ضيع ليهم في زماني والقح غصني وزيان حالي. ببرده ما نفس صفات خبالو. صرت ورويت من ولادو وعمر جبحي وعاد مالي. بالقصدي فاش جاني دي اللي قالوا. أحفظ الروى عليا غير جحود لا تبالي. ودي جحدك غير خليه في قمحة
هكذا بحالي سيروا خليوا كل حال يسير على حاله عذروني يا اهلي ولا تلوموني هكذا بحالي سيروا خليوا كل حال يسير على حاله عذروني يا اهلي ولا تلوموني هكذا بحالي سيروا خليوا كل حال يسير على حاله تعذب قلبي قصيت مكفى انت موصوف بالمحسن وانا المنسوع بالغرام وعيت ملازم السقام وما برات مجمر في قلبي محال تنطفى نبات سهران ليالي ودموعي حيفا سجان نبكي والنوح فضلان على محبوب خاطري من جار عليا ولا عفان وتجرح فيا يحييني غير بالسلام ويراعي سيرة الكرام آخر فمي شفا حبيبو بعديا من المؤلفة
كيف نيت لا حالك كيف حالتي في طريق هواك ما عييت حتى تقضى حاجتي راضي بهواك ما شكيت منك يا روح راحتي نصبر ونقول ما مشاليت مجادي في البها حرام وانا ما ضاع لي نظام نسمع قول الحسود فيا يتقدر بعد ما صفى فاين العهد والمواثق وحنا خاوة بلا خصام وما تسمع للعدا كلام واليوم انا ضحيت العدو عدايا لك رايفة شوقتني فداك البها وهجرتيني على دوام الله اصاب غنيام انشرتو بالرضا عليا وطويتو بالمحالفة رغبوا تاج الملح فيا يحييني غير بالسلام واللي راعي سيرة الكرام لا خير في مجد حبيبي بعد ايام المولفة رغبوا تاج الملح فيا يحييني غير بالسلام ويراعي ست الكرام لا خير في المجد حبيبي وبعد ايام المولفة رغبوا تاج الملح فيا يحييني غير بالسلام ويراعي ست الكرام لا خير في المجد حبيبي وبعد ايام المولفة رغبوا تاج الملح فيا يحييني غير بالسلام ويراعي ست الكرام لا خير في المجد حبيبي بعد ايام المولفة في كتاب الرحمن بين والدين حسان فيها كم المعاني فيها هدي الله دير بها وطريق
الغربة 9 شهور وانتي مكابرة وتقنصي العذاب. يا ريتو يا مصاب نقدر نوفي مرغوبين، وان كان في الحسان ياك طاعة لامي ما واجبة. حين الله بغى يزيح حملت شوف المكتاب، حطوا بينا الحباب خوف عليك وفرحة بيك، ونفستي وانا حداك يا كنتي ما كنتي طلبة. عامين وتي ترد عيني بحلي بنساب، من ثديك راب وطاب هو أكلي وشربي، هو أول قوت بهدتنا لرت مطلبة. ما يحصلش مو يهينها أبدا إنسان، مو من طاع الرحمن وحده ما ليلو ثاني، ومصدق برسول ربنا ومأمن بديننا. وطويت الزمان مرت بكل الحان، في العشق رميت حناني ولقيتك حبي وكلتي بكيان كاينة. كي وردة بالطيب وهبة ما تطلب ثمان، وردة من دون الوان وردة تنبت في كناني، ما تطلب تعويض غير توهف الحب لونا. يا رابع القلوب يا زهر رودك مزدان، مخضر في أفنان اسعى لنوعك ياني، وانتي سودة قلبنا والنشوى لفكرنا. يا حسن الحسن حسنا يا روح الريحان، حطي عن كل احسان في العشق رميت حناني، واحسن احسن هزنا وشمل كل دخلنا. كي وردة بالطيب شذية يسقيك الهتان، العيش لقيت امان حامل لك التهاني، وانتي يا الشمعة منورة منك سر نورنا. يا نغمة بالحان صدحة يا لحن الألحان، لحنك لحن الألحان في العشق رميت حناني، وهدي هاديها ضربها نورك بها سنا. يا طايع تعممتك بردها سعدان، سعد بها فرحان فرحتك بها هاني، هاني بنفرك لمتك يا ربي حتى حنا. يا في القرآن لكينا كتاب الرحمن، والدين أحسان فيها كل المعاني، فيها هدي الله دير بها طريق بينا. رسمي عتمين بينو لاصحاب الميزان، وهبي نظام الوزان عبد مجيد السلواني. مع طية ربي الله عطيت
نطلبوه بحالنا انا والشدي وسمعي وجميع الاخوان، حتى من هو خزان والفهم ليه بياني والهوي الاشعار ليل الشعر صول دخلنا. محمد مولد تاج وسكن قلبي وهيجو، اللهم صل على النبي صاحب المعراج. نبينا مولد تاج وسكن قلبي وهيجو، اللهم صل على النبي صاحب المعراج. محمد مولد تاج وسكن قلبي وهيجو، اللهم صل على النبي صاحب المعراج. لا تملوا صلوا عليه ليل ونهار، سيدنا محمد لا تملوا صلوا عليه ليل ونهار، عاشقين سيدنا محمد. لا تملوا صلوا عليه ليل ونهار، عاشقين سيدنا محمد. لا تملوا صلوا عليه ليل ونهار. عاشقين سيدنا محمد. عالطهار رسول الله سيد السياد، عظيم الجاه. عالطهار رسول الله سيد السياد، عظيم الجاه. عالطهار رسول الله سيد السياد، عظيم الجاه. عالطهار الله سيد السياد عظيم الجاه. شكرا. زوقنا في حماك جود يا محمد يا طه، يا بحرات عظيم والفضل يا رسول الله. زوقنا في حماك جود يا محمد يا طه، يا بحرات عظيم والفضل يا رسول الله. الرسول ذاتي الفراقناها، هاني بين التلج والضاق قلبي يا مقواه. الكسدة في أرض فاس عالم بها مولاها، والروح الطيبة عقلي حارتها. أدرى ريحة طبيب في الدنيا ما دواها، إلا تاج المرسلين من فوق بحسن بها. الطيور السما تخيل بالسكة من يقراها، يعيروا لي جنحانهم نوصل طه ونراه.
يتحاشم لي بيك من الموم نهنا من الضمان عندك نسير فوق تبع شارين نتباهى المكادة الجمال من حازة عز وجاه في ربق محرام كيف أمر نبينا طه واللبي ومطوف كيف طفوا عباد الله ونقبل حجر السعاد المراغب السفاهة ونزيد بشوقي البير زمزم نروى من ما بين الصفا مع المروى روحي مبكاها نتوسل السامع ادعى مقصودي نفاه زوجنا بحماك جود يا محمد يا طه يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله نطلع نشبه العرفان المبهاج ونفوز بالنجاح ونال مقامر فيه على دراج فضي والدجاج نتسمى في الحين باللحاج ويكمل الرجاء بعد تغيب الشمس على الكون تغرب في ماها نسيروا المنار وكل واحد الثاني بهواه فيها 3 أيام صيلة وظريفة محلاها واحنا نتسلاو وزهو تما دك خباه ونالو الصرار والمراغب عند المنتهى ونقدموا لمدينته لمشرف رسول الله في المدينة كل خير يسعد من شاف بهاها فيها تاج المرسلين من جالنا نفداه زوجنا بحماك جودي يا محمد يا طه يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله في المدينة باغين جوار حضرة منورة في المدينة هنا خطر نرتاح ونبرى في المدينة طهر حشر لحبيب منسرى يا رسول الله شوف نفسي غرقت خطاها يا رسول الله فك عبدك من يد عداه سيدي رسول الله والجوارح دابت من داها يا رسول الله جود داوي جسمي وعضاه يا رسول الله ناظم الحلة ليك هداها يا رسول الله قال عبد الهادي في الغار سيدي رسول الله وسلام الجمعة فوقاها رسول الله والشرف للعز وجاه أزوجنا بحماك جود يا محمد يا طه أزوجنا بحماك جود يا محمد يا طه يا بحر يا رسول الله أزوجنا بحماك جود يا محمد يا طه لا تملوا صليوا عليه ليل ونهار عاشق سيدنا لا تملوا صليوا عليه ليل ونهار
محمد يا محمد يا شفيع العباد انت شفيعنا يا رسول الله الطهار رسول الله سيد السيام الطهار سيد السيام الطهار سيد السيام الطهار سيد السيام عظيم الجاه عشق الكواكفي بنار البنات ما يقول خندق نار وطفات غير ينظر زين الخضات دايرها زندات وكدات تا عاشق مسكين ما صطابنا ولا قول غير يشهد البنات كيشهد بيبان الموت والزين على المملوك اللي سرتا سلطان كيجور ويعدل ايام وعطاتو وانا في سير وقال
هواك وغيتيه ياللي بهواك ملكتيه لاش على الجمر رميتيه رحميه بقبلة يا الغالية قبل يفوت الفوت ياك تعرفيها لالا عبيد عندك مرود حاضي شرطة الأدب ليسي وتا رضاه في رضاك وهو قوته مع حياته وانتي بتيه كمواتي حسن صورتك لكن زايد يا رمت مريت قولوا لا لا غيتا ولاتي جود بوصل على العشق يا ام الغيت قولوا لا لا غيتا ولاتي جود بوصلك على العشق يا ام الغيت قولوا لا لا غيتا ولاتي جود بوصلك على العشق يا ام الغيت قولوا لا لا غيتا ولاتي لا تملوا صلوا عليه ليل ونهار عاشقي سيدنا محمد لا تملوا صلوا عليه ليل ونهار عاشقي سيدنا محمد والمداد المداد يا رسول الله وسقينا بالمداد والمداد المداد يا رسول الله وسقينا بالمداد يا حبيب الله وسقينا بالمداد يا رسول الله وسقينا بالمداد وشفاعة 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 رسول الله نزيدوا ولا بركة نزيدوكم نزيدوا قولوا لا غيتا مولاتي جود بوصالك العشيق يا ام الغيت قولوا لا غيتا مولاتي محل نساء زالي محل نساء هو دايما في بالي وعقلي معاه أسيدي محل نساء هو دايما في بالي وعقلي معاه الحزن والهمة جبتوا من القيمة مول الزين والبسمة شحال محلاه تمنيت نشوفه ديما ونعيش معاه أسيدي محل نساء زالي محل نساء هو دايما في بالي وعقلي معاه أسيدي محل نساء زالي محل نساء هو دايما في بالي يا نشرات الغرايب يا لا 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 يا نشرات الغرايب أشكي لكم تعذروني يا لا لا أشكي لكم تعذروني يا لا 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 يا نشرات الغرايب يا لا 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 يا نشرات الغرايب يا لا 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 أشكي لكم تعذروني يا لا لا أشكي لكم تعذروني يا لا 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 رحلوا علي الحبايب يا لا 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 رحلوا علي الحبايب يا لا
بالصبر بالصبر يا عباد الله ولا يله 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 بالصبر بالصبر والعقل وبالصبر 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 عباد الله C'est le monsieur là. Les cordonniers, c'est le monsieur en bleu, le chef. C'est le monsieur en bleu. Allez. Alors, donc je me présente, Najwa Ajour, artiste peintre et parfumeuse depuis ma rencontre avec Mathieu Belay. Donc cette présentation sera en deux parties. Je vais vous conter un peu l'histoire de la parfumerie et ensuite Mathieu vous proposera de voyager en même temps que je vous distribuerai des petites languettes et vous pourrez sentir les parfums pendant que Mathieu vous expliquera. Donc, aujourd'hui, avec Mathieu, nous n'allons pas seulement vous parler de parfums, mais d'un souffle, d'un langage sans mots, d'une présence invisible qui relie les civilisations, les âmes et les mémoires. Le parfum, c'est le messager silencieux du cœur. Il ne parle pas à la raison, il parle à la mémoire, au mystère et au divin. Dans la tradition soufie, on dit que chaque parfum est une trace de la lumière de Dieu sur terre. Alors, ensemble, respirons cette histoire et laissons le parfum nous guider à travers la fumée du temps. Depuis la nuit des temps, l'être humain cherche à capturer l'invisible, à retenir un souffle, une lumière, un souvenir. Ainsi naquit le parfum. Le mot parfum vient du latin, parfumum, à travers la fumée. Et oui, car les premiers parfums n'étaient pas du tout dans des flacons, mais des offrandes brûlées dont la fumée montait dans le ciel, portant les prières des hommes jusqu'aux dieux. Avant d'être un art de séduction, le parfum fut un pont entre la terre et le divin. Chez les anciens Égyptiens, on brûlait la myrrhe et le benjoin pour purifier les temples. Et dans les palais de Mésopotamie, une femme nommée Taputi Belatekalim distillait les fleurs, les huiles, les plantes aromatiques. Elle fut la première parfumeuse de l'histoire et la première à comprendre que le parfum est simplement l'âme des choses. Puis vient Cléopâtre, la reine du Nil. Elle se baignait dans du lait parfumé à la rose, imprégnait les voiles de ses navires de jasmin et de myrrhe. On disait que le vent lui-même annonçait sa venue avant qu'elle n'entre elle-même. Ces parfums mêlaient la sensualité et la royauté. Mais derrière la séduction se cachait un secret. Le parfum pour elle était une prière invisible. Mais c'est en Orient et dans la voie du soufi que le parfum devint un voyage intérieur. Les maîtres soufis disent « Le parfum est le sourire du cœur pur ». Dans chaque goutte d'essence se cache une lumière et celui qui la respire peut entrevoir le souffle de Dieu dans la matière. Les Arabes, maîtres de la distillation, surent extraire l'esprit des fleurs, comme les soufis extraire l'esprit de l'âme, par la chaleur, la patience et la transformation. Au Maroc, cet art trouva sa terre d'accueil, dans les souks de Fès, de Marrakech et d'Essaouira.
flottaient les senteurs de roses de Damas, de fleurs d'oranger, de musc, de menthe et de bois de santal. Les femmes y composaient leur élixir comme on composait une prière. On parfumait la maison pour accueillir, le corps pour célébrer et les morts pour les bénir. Le parfum n'était pas un luxe, mais un langage du corps, un souvenir du sacré. Les maîtres soufis disaient aussi, lorsque le cœur est pur, il exalte une fragrance que nulle fiole ne peut contenir. Le parfum devient alors un dhikr, silencieux, un rappel du divin à chaque respiration. Puis apparurent les essences mythiques. L'oud, ce bois blessé par la souffrance, qui sécrète une résine précieuse dont Matthieu vous expliquera tous les secrets. Il vous parlera également de musc et d'ambre. Ces trois notes sont la trinité de l'Orient, le cœur battant de la parfumerie arabe et marocaine. Le musc chaud et vivant qui évoque la présence et la chaleur du cœur. Et l'ambre gris, né des profondeurs de la mer, messager du mystère et de la paix. Ces trois fragrances sont les trois voies du soufi. L'oud, la transformation par l'épreuve. Le musc, la fusion par la présence aimée. Et l'ambre, la sérénité du retour à l'unité. Ainsi, le parfum n'est pas seulement une odeur. Il est le souffle de l'âme, un écho du divin dans la matière. Il parle sans mots, il touche sans les mains. Et quand il s'élève, c'est un peu de nous qui retourne vers la lumière. Comme le disait Ibn Arabi, l'amour est ma religion et sa fragrance est ma foi. De la fumée sacrée des temples à la fiole sur une coiffeuse moderne, le parfum a traversé les âges comme un chant secret, une prière d'ambre et de lumière. Il nous rappelle que tout ce qui sent bon vient du cœur et qui respire parfois, c'est déjà se souvenir de Dieu. Le parfum est bien plus qu'un plaisir d'essence. Il est le souvenir, prière et révélation. Dans chaque goutte d'essence se cache une mémoire du monde. Dans chaque goutte d'essence se cache une mémoire du monde. Et dans chaque souffle, une promesse d'éternité. Ce que nous cherchons dans un parfum, c'est peut-être simplement la trace du divin en nous. Maintenant, je vais vous laisser dans les mains de Matthieu, qui est venu spécialement du Mozambique, afin de vous conter les secrets de la trinité du soufisme. Pour ma part, je serai un petit lutin. Vous me verrez me balader avec des petites languettes imbibées de musc, ambre et de oud, recomposées naturellement pendant que Matthieu vous les comptera. Vous pourrez les respirer. Merci beaucoup. Salam alaikum. Merci à tous. Merci Najwa pour la poésie. Merci pour la communion de cette semaine enchantée. Ça a été un moment fabuleux. Ce festival est un petit peu le Maristan des temps modernes. C'est un remède de l'âme pour nous tous. C'est un tourbillon. Et franchement, je suis très très heureux d'en faire partie. Donc l'année dernière, nous avions eu déjà l'honneur, la chance de présenter un atelier olfactif. Je crois que c'était une première dans l'histoire de ce festival, et c'était déjà ici, à Schnansbeer, donc avec le vent, les arbres, les oiseaux. C'est vraiment un endroit extraordinaire pour faire ça. Donc nous vous avions présenté les plantes sacrées de l'humanité, classées par usage, les rituels de la mort, les rituels de la prière, par exemple le cèdre qui décore les mosquées, l'encens qui est brûlé dans les églises. Et finalement, nous avions fini par la rose, qui est la métaphore de l'âme humaine et la muse des soufis. Cette année, nous allons essayer d'aller vers des accords, pas seulement des notes,
mais des accords. Donc là, on fait le lien avec la musique, il est très fort. Donc on va vous présenter des notes, et puis on va les accorder pour faire des parfums. Donc, alors, le premier, ça sera le labdanum, donc tu peux commencer à le faire passer peut-être. Parce que vous êtes très nombreux, et donc on va vous faire passer des mouillettes imbibées, et donc il va falloir que vous nous aidiez un petit peu parce que ça va prendre du temps. Et donc il va falloir qu'on essaye de tous sentir, peut-être un petit peu continuer à communier, peut-être fermer les yeux quelques secondes, et puis se laisser imprégner par ces odeurs naturelles. Donc je me présente quand même rapidement, Mathieu, spécialiste des huiles essentielles, de l'ethnobotanique à la distillation, à la toxicologie des huiles essentielles. Je touche un petit peu à tout. Je forme également avec Najwa un duo de parfumeurs. Nous voulons notre parfumerie naturelle, renouvelable, sacrée. C'est très différent de la parfumerie habituelle, nous dirons. La découverte des matières premières, leur connaissance olfactive, naturelle, culturelle, c'est la base de notre parfumerie. Et c'est ce que nous voulons partager avec vous. Une fois qu'on connaît ces notes, on peut procéder à composer des accords. Ensemble, aujourd'hui, nous allons donc essayer de voyager dans ces essences sacrées et dans leurs accords. En particulier, nous voulons visiter 3 accords, ambre, musc et oud. Et là, je remercie Driss Kali parce qu'on a eu une conversation perchée sur un toit de la Médina il y a quelques mois. Et on lui a parlé de ces 3 accords et il nous a demandé de venir en parler au festival. Donc c'est vraiment inspiré par ta demande, Driss, et je te remercie. Donc ces 3 mots, ambre, musc et oud, ont beaucoup en commun. Ouais. Alors, leur place dans l'imaginaire collectif. Tous les 3, ce sont des mots qui évoquent. Il suffit qu'on dise un de ces mots et la personne est déjà en train de rêver, est déjà en train de voyager. Donc en plus de leur place dans l'imaginaire collectif, il y a la rareté. Avec la rareté, on va entrer dans d'autres choses. La rareté, souvent, c'est le manque de durabilité. Quand c'est rare, tout le monde en veut. Et si c'est une matière naturelle, ça veut dire qu'à peu de choses près, ça n'existe plus dans la nature. Et c'est la partie très intéressante, où que ça a arrêté d'exister dans la nature déjà il y a un certain temps. Donc, à présent, l'ambre, le musc et le oud ne sont pas nécessairement des matières premières que nous connaissons, mais ce sont plutôt des évocations d'accords ancestraux qui sont recréés. Commençons par l'ambre et le musc, qui sont des matières premières d'origine animale. Et là, donc l'ambre, c'est une sécrétion du cachalot, donc un type de baleine. Ce sont des phéromones, mais aussi des parties de calamars non digérées. Voilà, des têtes de calamars non digérées. Donc, le cachalot, il y en a encore, mais on sait que les baleines, il n'y a plus beaucoup dans la nature. Il est possible de trouver de l'ambre gris sur les plages, donc sans faire de mal aux animaux. Mais on a toujours un doute. Si on achète de l'ambre gris pour de vrai, il faut faire confiance au parfumeur qui vous les vend. Et puisque le parfumeur, il est là pour gagner sa vie, et que c'est des choses qui coûtent extrêmement cher, il y a toutes les chances qu'à un moment, on vous vende quelque chose qui n'est pas de l'ambre gris. Et c'est le gros problème de ces matières premières dont on parle aujourd'hui. On me pose souvent la question, sont-ils interdits, l'ambre et le musc? Sont-ils interdits en parfumerie? Pas vraiment, mais ils ne sont plus vraiment utilisés. Ils ont été remplacés par des matières synthétiques et à 50 ans, 70 ans. Depuis lors, on ne trouve quasiment plus ces matières premières dans la parfumerie, même qui se dit de luxe. Donc même s'ils ne sont pas interdits, la source animale, elle est mal vue de nos jours. De toute façon, personne n'a envie d'avoir
contribuer à la mort d'un animal pour se parfumer. Il est très difficile, comme je vous le disais, de s'assurer qu'aucun animal n'a souffert lors de leur production. C'est pour ça que, pour nous, nous ne touchons pas à ces matières animales. Donc ce que vous avez dans les mains, je ne sais pas si tout le monde l'a, j'espère. Si vous n'en avez pas, je pense qu'il faut en utiliser un pour deux parce que vous êtes nombreux, comme je vous le disais. Donc ce que vous avez dans les mains, ce n'est pas de l'ambre, mais ça ressemble à de l'ambre. C'est l'extrait d'une plante qui pousse au Maroc, qui s'appelle le cyste ladanifère. C'est une petite plante qui est dans les montagnes, beaucoup dans le Rif, et c'est une plante qui est très basse, comme ça, comme la lavande. Non, elle peut monter un petit peu, et elle a des feuilles qui sont très collantes, surtout quand il fait chaud l'été. Quand il fait chaud l'été, la feuille devient très très collante. Et autrefois, elle était récoltée avec l'aide des chèvres. Donc les chèvres se promenaient dans la garrigue, dans la pampa, et elles avaient cette matière collante qui était collée à leurs poils. Et on peignait les chèvres, et on récupérait donc le labdanum. Il est tellement précieux, c'est une résine brune, au point où son nom évoque l'opium laudanum, puisque elle est vraiment très très similaire à la résine d'opium, donc une résine brune. Donc on en trouve au Maroc. Comment dire, c'est la matière naturelle, c'est la matière végétale, botanique, qui évoque le plus l'ambre du cachalot. Donc elle a ce côté cuiré, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que vous ressentez, j'aimerais bien vous le demander. Elle est à la fois sucrée, cuirée, animale. Certains d'entre vous vont dire « Ah, toute seule je l'utiliserai comme parfum ». D'autres vont dire « Oh, c'est trop brut ». C'est pas exactement ce qu'il me faut, c'est pas exactement un parfum. J'aime pas trop le mot parfum. Je suis pas là pour vous convaincre que nous sommes les meilleurs parfumeurs et que ce que nous faisons est exceptionnel. Non. Ce que je veux, c'est que vous sentiez des matières premières naturelles brutes et que vous imaginiez dans la nature, avec elle, et que vous commenciez à composer. Donc ça, c'est ce qu'on va faire pour la suite. Donc là, Najwa, tu peux faire passer le mélange de labdanum et vanille. Ça tombe bien, il est prêt. Donc, la deuxième mouillette que vous allez recevoir, et vous pourrez la comparer à la première, c'est un mélange tout simple. Puisque vous êtes débutant en parfumerie, le mieux, c'est pas de vous faire des mélanges de 22 plantes ou 70, mais c'est déjà de mélanger 2 plantes pour que vous puissiez voir ce qu'on a fait à la première. La première, elle est très animale, donc on veut la sublimer. Et comment mieux la sublimer qu'avec une matière très sucrée? C'est la vanille. Donc, j'ai oublié de dire que le labdanum, il avait une grande histoire. Au musée de la parfumerie à Grasse, on a trouvé dans une poterie de Carthagène, donc de Tunisie, des traces de labdanum qui ont été analysées, et on a pu prouver que ce qui était utilisé dans un rituel funèbre à Carthagène il y a 2500 ans était ce labdanum. Donc vous voyez, on vous parle de plantes qui sont avec l'être humain depuis toujours, depuis très longtemps, et qui ont ça en commun. On a parlé de l'encens, on a parlé de perfumum, la fumée, qui nous aide à monter, à remercier Dieu, à se diriger vers lui. Donc la vanille maintenant. Pourquoi la vanille? Alors la vanille, c'est une autre plante sacrée, mais on connaît moins. Ça fait moins partie des traditions d'ici. La vanille est une plante qui vient du Guatemala et du Mexique. Elle était sacrée pour les Mayas. Elle faisait partie du chococatl, qui a donné le mot chocolat, qui était une boisson faite de cacao, vanille, épices, dont du piment.
et qui était la boisson des dieux. D'ailleurs, le chocolat s'appelle Theobroma cacao, donc il a le nom de Dieu Théo dans son nom scientifique. Vous voyez, c'est vraiment une plante sacrée, tout comme la vanille. Donc, une fois qu'on mélange la vanille et le labdanum, on a vraiment de l'ambre. Donc là, je ne sais pas à quel point vous reconnaissez qu'on est dans l'ambre. On est dans l'accord classique de parfumerie d'ambre, qui n'est pas tant créé par l'ambre gris de cachalot de nos jours que par le mélange de certaines matières premières naturelles, comme donc la vanille, le labdanum. On peut parfois ajouter le benjoin, on pourra mettre du cèdre, on pourra partir dans plein de directions pour une ambre. On pourra lui mettre des odeurs plus citronnées, plus boisées, du sapin. On pourra lier avec l'ambre qui est l'ambre du bijou, tellement aimé des Berbères, qui est un fossile qu'on trouve en dessous de la mer Baltique, qui est créé de forêts de pins fossilisés il y a très longtemps, hein, ces petites ambres jaunes. Donc on pourrait mettre du pain avec. Mais comme je vous dis, j'ai essayé de faire un mélange très très simple pour que vous reconnaissiez le passage du labdanum à l'ambre via le mélange avec la vanille. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous reconnaissez l'ambre? Pardon? Oui, alors on va prendre toutes les questions après, mais alors au Maroc, on buvait du café avec de l'ambre de cachalot dedans. Mais moi, j'ai fait le tour de tous les herboristes du Maroc, je n'ai jamais réussi pour l'instant à boire un café avec de l'ambre dedans. Parce qu'à chaque fois qu'on... Ah, moi, on me parlait de café, donc bon. Le thé, comme vous voulez. D'accord. Maintenant, malheureusement, c'est vrai que vous faites parfiler n'importe quoi dans votre thé parce que la plupart du temps, ça ne va pas être de l'ambre. C'est très, très, très difficile. Si vous voulez, pour ceux qui veulent savoir comment on reconnaît du vrai ambre, on pourrait me contacter, on pourra en parler. C'est censé être gris, c'est pas noir, c'est gris. On peut reconnaître les petites traces de la tête de cachalot dedans, donc le petit triangle, le petit cône. Franchement, j'en ai senti une ou deux fois. Mais bon, je vous recommande pas d'aller n'importe où et de dire je vais aller chercher de l'ambre, parce que ça sera du faux, et donc ça sera pas très intéressant au niveau spirituel et au niveau de l'usage sacré. Donc après l'ambre, donc on avait dit qu'on avait parlé également donc du musc et du oud. Donc le musc, de la même manière, c'est une matière animale. Vas-y, tu peux le distribuer. Alors là, ça va être une odeur un peu choquante pour certains d'entre vous. Je m'en excuse. Elle est vraiment très très forte. Donc les muscs, de la même manière, c'est une sécrétion d'un chevrotin des Himalayas. Donc là, encore une fois, autrefois, on pouvait se promener dans les Himalayas et puis en trouver par terre. Il fallait avoir beaucoup de chance, de la même manière. Comme trouver de l'ambre sur la plage, trouver un musc, c'était vraiment une grande chance. Après, on s'est commencé, malheureusement, comme toujours, l'être humain est tellement avide, même de beauté et d'au-delà, qu'il a fini par aller tuer les chevrotins pour pouvoir récupérer la glande. Et donc aujourd'hui, ça, moi, j'en ai jamais senti. Vous pouvez en acheter sur Internet, mais franchement, aujourd'hui, c'est plus des Himalayas, c'est de Sibérie, il y en aurait un autre. Mais bon, encore une fois, je ne vous le conseille pas. Il y a d'autres matières animales qui sont utilisées en parfumerie. On citera la civette, qui est très connue pour parfumer le tabac ou parfumer certains cafés. Tout comme les graines d'argan sont souvent mangées par les chèvres, puis récupérées
de l'autre côté pour être pressé. La civette, c'est la même chose. Les civettes sont des animaux qui peuvent aller manger du café, puis le déféquer, et on récupère ce café. Et c'est le café le plus cher du monde. Nous, comme d'habitude, on ne va pas aller donc vers le vrai musc, mais on va rester dans l'animal cette fois-ci. Parce que c'est de l'animal durable. C'est du mouton. Et le mouton, eh bien, on le peigne. On retourne donc aux chèvres qu'on peignait pour le labdanum. Là, on le peigne, ce mouton. Et ça fait très longtemps qu'en cosmétique, on utilise une matière grasse tirée de la laine du mouton, mais qu'on désodorisait. Et récemment, au lieu de la désodoriser, il y a eu quelqu'un en Nouvelle-Zélande qui a eu l'idée de récupérer l'odeur, ne pas la jeter, mais la récupérer. Et donc aujourd'hui, nous avons un musc durable de mouton. Je pense qu'on est très peu dans le monde à le connaître, et c'est ça que vous sentez. Donc là, ça sent vraiment le mouton. Hein. Ça sent vraiment le mouton. Hein. Alors, il y a un truc auquel j'ai pensé l'autre jour en me levant. Pendant le festival, j'y avais pas pensé avant en préparant cette conférence. C'est que en fait, la laine, c'est souffle. Et donc, une des étymologies du mot soufi serait le fait que les soufis s'habillaient simplement avec la laine. C'est pas mon étymologie préférée. Moi, j'aime Sophia, la sagesse. Mais le souffle, il est quand même là. Et donc là, nous avons le musc de souffle. Donc c'est quand même très intéressant. Comme d'habitude, les mots, même s'ils sont insuffisants, même si on aimerait bien pouvoir s'en passer, surtout quand on parle de parfum et quand on parle de parfum de l'âme, mais quand même, ils évoquent des choses qui sont intéressantes et qui nous permettent de voyager. Donc là, vous reconnaissez un musc. Je ne sais pas. Vous reconnaissez un musc? Ou si vous l'aviez senti, vous auriez dit ça sent l'étable, c'est pas le musc. Moi, je pense que c'est la deuxième. Je pense que c'est plus la deuxième réponse. Hein. Tout à fait. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en fait, le mot musc, tel qu'on l'utilise aujourd'hui, il ne désigne plus du tout cette odeur animale. En parfumerie, le musc blanc, ça sent le caramel. Ça sent le propre. Moi, j'aime pas ça. Musc blanc, j'aime pas ça. C'est plus le oud, d'ailleurs, aujourd'hui, qui évoque ces odeurs animales. Et c'est là qu'on va donc rentrer dans le mot oud. On va rentrer dans le mot oud. Le mot oud, il évoque également plein de choses. Premièrement, oud, en arabe, ça veut simplement dire bois. Ça veut pas forcément dire le bois de oud. Pas mal de gens, quand on leur parle de oud, peuvent penser au bois de santal, par exemple, qui est un bois très très connu. C'est ce qu'on va vous faire passer à présent. On va vous faire passer le bois de santal, pur. Donc le bois de santal, c'est l'essence, donc pour revenir aux différents usages sacrés, c'est le bois qui est brûlé chez les hindous pour les morts. Les bûchers funéraires sont faits de bois de santal. D'ailleurs, les forêts de santal d'Inde sont à présent dépeuplées. Il y a presque plus de santal en Inde, malheureusement. Pour la mort de Gandhi, apparemment, on a brûlé 3 tonnes de bois de santal comme bûcher funéraire. Alors, il le méritait? Peut-être. Mais bon, si on le mérite tous, et vous le méritez tous évidemment, hein, Gandhi ne le mérite pas plus que vous. D'ailleurs, Gandhi, ça veut dire résineux. Donc c'est ça qui est rigolo, parce qu'on retourne à nos résines de labdanum. Gandhi, ça veut dire celui qui est collant. Donc c'était un parfumeur. C'était un atarwala ou un gandwala, celui qui a le parfum ou celui qui a la résine. Gandhi. Donc encore une fois, les mots se relient d'une manière qu'on n'anticiperait pas, mais qui nous emmène toujours quelque part. Le bois de santal, il pousse non seulement en Inde, mais sur beaucoup d'îles jusqu'à Papouasie-Nouvelle-Guinée et toutes les îles du Pacifique. Et alors, il y a eu une course au santal.
il y a 150 ans environ, il y a eu une course au santal. Tous les Chinois et les Européens sur leurs bateaux se sont mis à aller chercher des îles où il y avait du santal pour aller tout couper et tout ramener en Inde et en Europe où ça se vendait super bien. Et là, il y a des îles qui, il y a 140 ans, ont perdu quasiment tout leur santal. Et c'est une de ces îles sur lesquelles on a le santal que vous sentez. Il vient de l'île du Vanuatu. J'y suis jamais allé. Pardon. J'y suis jamais allé personnellement, mais je les ai trouvés par Internet, les amis, les connexions. Ça fait 20 ans que je cherche des essences renouvelables à travers le monde. Donc bon, ce santal, il vient des Vanuatu. Vanuatu, c'était une de ces îles où on avait coupé tous les arbres. Et puisqu'on avait coupé tous les arbres, magie, les gens se sont mis à en replanter. Si on n'avait pas tout coupé, on aurait tout coupé 100 ans plus tard, comme c'était le cas en Inde, et on n'aurait plus rien. Là, maintenant, on n'a plus rien en Inde, mais heureusement, au Vanuatu, on a des plantes qui ont été replantées. Donc ce santal, il est fait de plantes plantées il y a 20 ans et récoltées pour lui l'essentiel. Donc il n'y a plus d'arbres sauvages coupés dans la forêt. Il n'y a plus de forêt coupée. Et ça, pour moi, si on parle de parfumerie sacrée, il y a deux choses qui sont importantes. Le naturel d'abord, mais surtout le côté durable. Comme je vous l'ai dit, c'est la partie la plus importante. Si ce n'est pas durable, s'il n'y a pas de respect de la nature, il n'y a pas de respect de l'homme, il n'y a pas de respect. Donc, le bois de santal du Vanuatu. Oui, je voulais quand même dire, je regarde mes notes pour rien avoir oublié. Le oud, lui, c'est le bois d'aloès ou le bois d'aigle. Alors souvent, on dit aloès et les gens pensent que c'est aloe vera. Donc il faut faire attention, c'est pas du tout la même chose. Donc le oud, il est généré, donc par... on a parlé de santal parce que c'est un bois. C'est un des bois les plus précieux. Il y a un bois encore plus précieux. C'est le oud. Le oud, c'est donc certains bois des forêts vierges, à Bornéo, aux Philippines, jusqu'en Inde. C'est un petit peu la même région, entre le bois de santal et le oud. Et donc, ce sont différents types d'arbres. Il n'y en a pas qu'un. Et en général, on les appelle bois d'aloès ou bois d'aigle, en indonésien gaharu, ce qui a donné en anglais agarwood. Et ce gaharu, aujourd'hui, pour s'en fournir encore une fois, il faut que vous ayez très confiance à votre parfumeur et que vous lui envoyez 1 000 € pour qu'il vous envoie 1 gramme ou 2. Donc il y a intérêt à avoir une sacrée confiance pour aller envoyer par Internet à quelqu'un que vous ne connaissez pas tout cet argent pour recevoir 1 gramme ou 2. Ensuite, les ouds, c'est donc, Najwa vous l'a dit tout à l'heure, c'est donc un champignon qui attaque ces arbres. Les arbres se défendent. En se défendant contre le champignon, ils créent cette résine et en général, ils meurent. Et on va récupérer la souche et de la souche, on peut retirer ce oud. Et après, si on a de la chance, on le distille. Donc après, il n'y a rien qui ressemble moins à un oud qu'un autre oud. On est dans la diversité la plus totale. Ça sent différent à chaque fois. On ne va pas vous faire sentir de vrai oud parce que aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Il y en a, j'ai trouvé un oud replanté de la même manière au Laos, donc qui est un petit peu plus abordable et plus renouvelable, traçable. Le problème, c'est que je l'ai fait analyser et que pour inoculer ce champignon à l'arbre, il faut, comme vous savez, dans les vaccins, on doit mettre des sels d'aluminium ou des sels de mercure pour que ça fasse réagir notre système. Et bien de la même manière, on est obligé de mettre des phtalates dans l'arbre, donc des produits chimiques. Et quand j'ai fait analyser cette oud, j'étais tellement heureux d'avoir trouvé un oud naturel renouvelable. Et quand je l'ai fait analyser, quelle mauvaise surprise, il y avait des produits chimiques qui servent à faire des plastiques dedans. Donc, ah, mais si c'était facile, ça se saurait, hein, vous savez. Donc c'est le chemin ce qui est important, c'est surtout d'être sur le chemin.
on a des grands bonheurs et puis des fois on a des déceptions, mais de la même manière que j'espère de ne pas vous apporter trop de déceptions par rapport au fait que je vous dis que ce qu'on vous vend souvent comme étant de l'oud ou du musc, c'est pas vraiment des matières naturelles. J'en suis désolé, j'aime pas venir casser les espoirs des gens, mais je suis obligé, je ne suis que le messager, je viens vous donner une information. Donc ce qu'on va faire, plutôt que de vous faire sentir du oud, encore une fois, tout comme tout à l'heure, on vous a dit que l'ambre, que vous avez reconnu ce mélange qu'on vous a fait passer. Ça y est, tu peux faire passer le mélange oud, Najwa ? Super. Donc là, en fait, on a pris le bois de santal, le musc de mouton, un peu de vétiver. Donc le vétiver, je ne vous l'ai pas présenté. On présente après. Allez, donc du bois de santal, du musc du mouton, un petit peu de vétiver et de la rose. Et là, si tout se passe bien, il y a des gens qui vont dire « Ah oui, ça ressemble à un oud. » Qu'est-ce que vous en dites ? J'espère. Je suis désolé, je voulais pas vous mettre les mots dans la bouche. Est-ce que ça ressemble un peu à un oud ? Oui ? Merci. Pas pour toi ? Non. C'est musqué. Donc il y a du oud, il y a du bois de santal. C'est musqué. Pour moi, la note que je connais le plus comme ce que les parfumeurs du Moyen-Orient appellent oud, c'est une note animale. C'est une note musquée. C'est pour ça que je l'ai faite qu'on a décidé avec la Najwa de la faire avec le musc de mouton. Et c'est pour vous montrer encore une fois que les mots ne sont pas exactement où on les trouve. Avec du musc, on fait un accord qu'on va pouvoir appeler oud. Et de toute façon, si on sentait un vrai oud ou un vrai musc, encore une fois, ça serait trop animal. Ça serait comme ce musc de mouton. Ces accords qu'on connaît, ils ont été créés il y a des centaines d'années. C'est pour ça qu'ils sont mentionnés dans les textes sacrés, pour ça qu'ils sont mentionnés dans le Coran, parce qu'à l'époque, ils existaient déjà, ces accords. Et c'était des mélanges de bois, de matière animale et de fleurs. Parce qu'il faut toujours les fleurs pour venir sublimer. Il faut la rose. Il faut la rose des soufis, qui est la fleur la plus importante. C'est pas le jasmin, c'est pas la fleur d'oranger, même si elles sont tellement importantes, elles sont tellement belles en parfumerie, elles nous font des effets exceptionnels, elles ont des vibrations fabuleuses qui également portent notre cœur vers le haut. Mais la rose, elle est spéciale. Elle est spéciale dans le cœur de tous les poètes depuis des centaines et des centaines d'années. Donc en fait, ce qu'on appelle un oud, ce qu'on appelle un ambre, souvent, ce n'est pas fait que c'est fait avec des notes de cœur, qui sont les notes, c'est fait avec des notes de fond, pour commencer, qui sont les notes boisées, animales. C'est fait avec des notes de cœur, qui sont les notes florales. Et c'est parfois fait avec quelques notes de tête. Aujourd'hui, on n'est pas allé dans les notes de tête. Les notes de tête, c'est des notes comme des agrumes qui partent très vite. Aujourd'hui, on est resté dans la note de fond, celle qui va rester longtemps, et la note de cœur, qui est la rose. Voilà. Donc il y a également, certains d'entre vous auront reconnu le vétiver. Le vétiver est également une plante sacrée. Je l'ai découvert dans la ville de naissance du dieu Krishna, en Inde, où les parfumeurs sacrés ne distillent que pour parfumer les temples. C'est pas pour les humains. C'est que pour parfumer les temples, pour parfumer les pots pourris qu'on va jeter dans les temples pendant qu'on fait des prières. Donc vous voyez, là, on n'a que des plantes et des animaux, on va dire sacrés. On n'a que des plantes sacrées de l'humanité et un animal qui est avec nous depuis également 10 000 ans. Sans doute le premier animal que les humains ont domestiqué, c'est le mouton. Donc il est sacré également. On ne serait pas en vie aujourd'hui, nos sociétés ne seraient pas ce qu'elles sont sans le mouton. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a voulu évoquer l'accord
de oud avec, je cite encore les héros de cette fin d'après-midi, donc le santal, le vétiver, la laine de mouton et la rose. Un directeur à l'écoute extraordinaire. Merci à tous nos amis qui sont venus, ceux qui ont même pris l'avion. Les absents, notamment Chat et Joël, on ne sait jamais. Et donc voilà, également nous travaillons en collaboration depuis quelques temps avec ICO Cosmétiques pour mettre en place des parfums 100% naturels. Et nous tenions avec Mathieu à commencer au Maroc avec des matières premières au Maroc parce que c'est là que notre âme de parfumeur se sent le plus en harmonie. À Fès en particulier. Surtout à Fès. Si vous avez des questions, oui, bien entendu. Je viens de consulter ChatGPT qui confirme tout ce que vous dites. Mais alors, on ne pourra jamais reconnaître un vrai parfum. Reconnaître, c'est-à-dire C'est-à-dire que lorsqu'on nous vend un parfum au musc, on ne sait pas si c'est du musc. En fait, je vais vous faire une petite comparaison avec la restauration. Si aujourd'hui vous avez un peu d'argent dans la poche et que vous voulez aller à un restaurant un petit peu cher, même à Paris, vous allez réussir à trouver un restaurant qui va faire de la cuisine honnête, avec des matières évidemment naturelles, cuisinée avec le cœur, par quelqu'un qui n'est pas là que pour l'argent, mais qui est là pour montrer son art. En parfumerie, ça n'existe plus. Ou si ça existe, ce sont quelques personnes, pas très visibles, pas très connues, qui en général sont dans des tout petits cercles. Donc si vous avez un petit peu d'argent en poche et que vous cherchez un vrai parfum naturel fait avec le cœur, si vous en trouvez un, venez me le dire, parce que c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. J'ai eu la chance de... Je suis allé les chercher, les parfumeurs naturels. Donc à Vrindavan, en Inde, dans la ville de naissance du... Donc dans la ville de naissance du dieu Krishna, qui est un monothéisme. Tout le monde là-bas vous dit « nous sommes monothéistes », ce qui est très intéressant, on ne le sait pas. Donc là-bas, les parfumeurs, ils sont pour de vrai. Là-bas, quand on se dit bonjour dans la rue, on dit Hare Krishna. Et quand on demande à quelqu'un quel métier tu fais, il vous dit je fais le travail de Krishna. C'est tout. Personne ne vous dira quel est son vrai métier, c'est je fais le travail de Krishna. Et là-bas, les parfumeurs, il y en a quelques-uns qui sont pour de vrai, qui font des mélanges parfumés, ils font de la co-distillation. Ils distillent la rose sur le bois de santal. Donc ils font comme ce que vous faites au Maroc quand vous distillez la rose ou la fleur d'oranger, sauf que l'eau, l'hydrolat, ils le font couler dans un vase avec du bois de santal. Le lendemain, ils reprennent cette eau qui s'est séparée du bois de santal, ils la redistillent, et tout ça pendant les 3 semaines de floraison de la rose. Et à la fin, ils ont un bois de santal infusé à la rose. Ça s'appelle l'attar de rose. Attar gulab. Attar gulab. Malheureusement, il est difficile d'en trouver, mais il y a quelques Indiens encore chez qui on peut en trouver. En revanche, j'ai fait le tour des parfumeurs au Caire, dans beaucoup de villes qu'on considère comme des grandes villes du parfum. Et là, malheureusement, il n'y a plus que du chimique qui vous est vendu parce que les gens, ils arrivent, il y a du tourisme. Ils veulent acheter des choses pas trop chères. Donc finalement, ils ont été obligés de développer des choses et de les appeler oud et de les appeler fleurs d'oranger. Mais je me demande même ici, il n'y a pas. Alors bon, je vais me faire tirer dessus. Mais si on avait, ça se saurait. C'est très difficile. Moi, des fois, je vais à la Médina puis je vais faire sentir un vrai bois de santal, ce que je vous ai fait sentir aux parfumeurs de la Médina à Fès. Ils me disent oui, on aimerait bien, mais les prix, on n'est pas sûr, etc. Et bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Là. Je vous dis, ça fait 70 ans qu'il y a de la synthèse dans la parfumerie. Et aujourd'hui, voilà. Mais il faut qu'on le fasse ressortir. La parfumerie naturelle, la parfumerie sacrée, on va y arriver. Et là, nous, être ici, on se sent déjà au début, ça a commencé l'année dernière, d'une histoire qui est le début de la nouvelle vie de la parfumerie naturelle et de la parfumerie sacrée. Pour nous, monsieur, pour nous au Maroc, on distille les fleurs d'oranger. Tout à fait. D'autres fleurs de babounge, tout à fait. noir.
Tout à fait. Et tout. Ça s'appelle des parfums. Ça s'appelle les huiles essentielles et les hydrolats. Donc il y a l'huile essentielle et il y a l'hydrolat. Quand vous distillez la rose ou la fleur d'oranger, il y a tellement peu qu'on ne garde que l'eau parfumée qu'on se met sur le visage. Et d'ailleurs, c'est intéressant, merci madame, parce que j'ai oublié de dire quelque chose. Donc la rose que vous avez sentie, là, à la fin, vous l'avez bien sentie dans l'accord Aude, hein, elle est distillée au Maroc. Elle est distillée par Gigi, qui est une coopérative dans la Médina. Et alors quand vous lui dites rose, d'abord elle va vous sortir un parfum à la rose normal. J'en dis pas plus, je dis pas... hein. Puis après, quand on lui a parlé, eh bien Gigi, je lui ai demandé, mais Gigi, vous faites de l'eau de rose? Elle me dit, bah oui. Si vous faites de l'eau de rose, à la fin de la distillation de la rose, tout à la fin, au bout de quelques semaines, vous avez un tout petit peu d'huile essentielle. Et là, elle m'a dit, bah oui, on a quelques millilitres quand même. Et puis, bon, c'est une huile qui est un peu incomplète, parce que une partie de la belle odeur est restée dans l'eau. Mais il y a quand même un petit reste. Donc c'est un sous-produit de la distillation d'eau de rose. Et elle ne la vend pas, parce qu'elle en a tellement peu, elle ne va pas la vendre. Mais puisque Najwa et moi, on lui a demandé, elle nous l'a sortie, elle nous l'a vendue. Et donc c'était la rose de Gigi. Donc c'est une rose marocaine que vous avez sentie. L'année dernière, pour ceux qui étaient là, je vous avais fait sentir une rose d'Afghanistan que j'avais distillée moi-même en 2008. Donc qui avait déjà perdu un peu ses notes de tête et qui était peut-être un petit peu plus cœur. Et alors que celle-là était un peu citronnée, ce qui venait un peu gêner l'accord de Aude, mais on était quand même content de mettre une huile essentielle marocaine. Donc merci Gigi. Bonsoir, merci pour tout ce que vous nous avez appris. C'est nouveau pour nous. Maintenant, je vous demande comment on peut vous contacter, où vous êtes, où est vos locaux professionnels et comment on peut faire, est-ce que vous vendez? Alors, ce que je vais faire pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez venir vers moi, je vous donnerai une carte de visite, c'est un aimant avec mon numéro de WhatsApp et à partir de là, je vous enverrai les catalogues et les collaborations. Merci. Est-ce que nous faisons des ateliers? Pas pour l'instant, on nous le demande. Donc c'est en projet, mais voilà. Si vous nous donnez vos emails, on va vous contacter, ou vous prenez la carte, ou vous laissez les emails. Tu avais la tablette également pour que les gens viennent nous donner leurs adresses. Et évidemment, via le festival, tout le monde nous connaît. Donc je vais vous donner la carte, et là vous pouvez me contacter par WhatsApp. Donc après, c'est vrai qu'il y aura des parfums qui seront commercialisés, mais 100% naturel. Et pour les ateliers, ça sera d'ici 1 an et demi, parce qu'on a besoin d'avoir assez de matière naturelle et de qualité. Mathieu, pour vous dire aussi son travail également, il est évaluateur de la sécurité des matières naturelles, matières premières dans la cosmétique. Donc son travail, c'est également d'être sûr que chaque matière qu'on utilise, elle soit safe pour notre santé. Et selon les quantités. Parce que toute matière est belle et noble, selon les quantités que l'on utilise, bien entendu. Ensuite, madame. Oui, venez plus près parce que toutes les questions sont ici. Hein. Alors, oui, c'est vrai que c'est fort. Moi, ce que je voulais dire, merci pour cette belle et précieuse intervention. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y a 2 ambres. L'ambre, cet ambre parfum d'origine animale dont vous nous avez parlé, et peut-être aussi un ambre d'origine végétale qui se présente sous forme de pierre, que j'ai cru retrouver beaucoup en Europe et très prisé également pour apparemment des pouvoirs de protection. Voilà. Oh, pardon. Donc j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais c'est vrai que le sujet est tellement riche et on a essayé de faire un peu vite. Donc l'ambre qui est tellement prisé, vous dites des Européens, mais qui vient d'Europe, mais les Berbères sont vraiment les amateurs d'ambre. C'est au Maroc qu'on peut acheter ces gros colliers d'ambre qui ont été tellement touchées qu'elles sont devenues
elles ne sont plus transparentes, alors que l'ambre est transparent. On peut même trouver des insectes fossilisés dedans. Donc c'est une matière fossilisée. C'était donc des forêts de conifères qui se sont retrouvées sous la mer, qui sont devenues des pierres.